वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल गगन एजुकेशन के उपर। अज असी 8th क्लास NCERT सीरीज़ दे विच लैके आए हैं जी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है देसी रियासतां नूं सभ्यक बनाउणा अते राष्ट्र नूं सिक्खियत करना। जो इसका नाम रखा गया है, हिस्टरी के इस चैप्टर का नाम रखा गया है अंग्रेज़ों के संदर्भ के विच रखा गया है कि वो की सोचते सी। नाम नूं लैके सानूं ये दिमाग 'च इमेज नहीं बनाउणी चाहिए कि साडा जिहड़ा देश है पहला सिक्खियत नहीं सी जां सभ्यक नहीं सी। असीं सभ्यक भी सी, सिक्खियत भी सी, पर अंग्रेज़ साडे देश नूं सभ्यक नहीं मानते सी जां सिक्खियत नहीं मानते सी। तां उन्हां दा एक टीचा सीगा तां कि वो सोचते सी कि इन्हां लोकां नूं की बनाया जाए, सभ्यक बनाया जाए, कल्चर्ड बनाया जाए अते सिक्खियत किया जाए। क्योंकि वो जिस तरह के समाज तो जिस तरह की सोसाइटी तो आए सीगे तां उन्हां नूं उस तो बिल्कुल वक्री तस्वीर है जिहड़ी वो भारत दे विच आके देखण नूं मिली सी। इत्थों दा जिहड़ा समाज है वो उथों दे समाज नालों बिल्कुल अलग तरह का सी। इत्थों दा जिहड़ा रहन सहन है, खाण पीण, कपड़े पहनण दा तरीका, एक दूसरे नाल गलबात करन दा तरीका, इत्थों दीयां नैतिक कदरां कीमतां जां इत्थों दे जिहड़े रीति रिवाज सी वो वैसटर्न नालों या यूरोप दे नालों बिल्कुल अलग सी। तां उन्हां नूं ये देश सीड़ा या साडा देश सी भारत वो असभ्य लगदा सी अते वो चाहुंदे सीगे कि इस देश नूं की कीता जावे, सभ्य बनाया जावे ते इत्थों दे लोकां नूं सिੱਖਿਆ दित्ती जावे। क्योंकि वो कल्ले भारत दे भूमि खेतरां ते कब्जा नहीं करना चाहुंदे सीगे, वो राज करना चाहुंदे सी भारत दे उपर। ते इस तो इलावा कुछ इस तरह के लोग भी सी जिहड़े ईसाई मत नाल जुड़े हुए सी, ईसाई मत का प्रचार करना चाहुंदे सी। तो वो सोचते सी कि ईसाई मत का प्रचार है जिहड़ा वो लोकां दी संस्कृति नूं चेंज करके लोकां नूं सिक्ख्या दे के ही कीता जा सकदा है। क्योंकि जे वैसटर्न एजुकेशन लोकां नूं दित्ती जाऊगी तो उन्हां दे जिहड़ियां उन्हां दीयां इच्छावां ने, जिहड़े उन्हां दे चॉइसिस ने, पसंद ना पसंद है, वो बिल्कुल चेंज हो जूगी, अंग्रेज़ां वांग हो जूगी। अंग्रेज़ां वांग वो सोचण लगणगे तां उन्हां दीयां जिहड़ियां डिसलाइक लाइक्स ने वो भी अंग्रेज़ां वांग हो जाणगियां ते उन्हां दी जिहड़ी रीति रिवाज ने, कल्चर ने, वो भी चेंज हो जाणगे ते वो अंग्रेज़ां दा जां ईसाई मत का एक हिस्सा बन जाणगे। तां स्टार्टिंग तो ही ये गल इस लैसन दे विच दसी हुई है कि अंग्रेज़ भारत के भूमि खेतरां दे उपर कब्जा नहीं करना चाहुंदे सी कल्ला, उन्हां दा एक सांस्कृतिक मिशन भी सीगा, कल्चरल मिशन सी उन्हां दा एक, वो इत्थों की संस्कृति नूं भी चेंज करना चाहुंदे सीगे, देसी समाज नूं सभ्यक बनाउणा चाहुंदे सी। इस चीज़ की आपां पहलां गल कर चुके हैं कि किस संदर्भ च वो देसी समझदे सी सानूं अते किस संदर्भ दे विच वो सानूं सभ्यक बनाउणा चाहुंदे सी। तां इत्थे एक टर्म यूज़ कीती हुई है जी, भाषाविद। ये भाषाविद पहलां तां लिखी हैगी क्योंकि अगे इस दे बारे सानूं पढ़न नूं मिलेगा कि भाषाविद हुंदा कौन हैगा। वो व्यक्ति जिहड़ा कई भाषावां की जानकारी रखदा हैगा, जिहड़ा जिसनूं कई भाषावां आउंदियां नहींगियां उसनूं भाषाविद कहा जांदा हैगा। ये इत्थे तां दित्ता होया क्योंकि अगे इस टर्म का असीं इस्तेमाल करांगे तां बार बार इस दी जिहड़ी डेफिनेशन है वो नहीं दसी जावेगी। ते उस तो बाद असीं गल करदे हां जी प्राच्यवाद। प्राच्यवाद की हुंदा है? इस पैरे नूं शुरू करन तो पहलां असीं जाणदे हां कि प्राच्यवाद की हुंदा है, क्योंकि भारत दे विच जदों अंग्रेज़ आए सी तां आपां पहलां गल कर चुके हैं कि उन्हां दा जिहड़ा कल्चर है, उन्हां दे जिहड़े लिटरेचर है वो बिल्कुल अलग सी भारत दे नालों। भारत का लिटरेचर, भारत दीयां भाषावां बिल्कुल अलग सीगियां। तां प्राच्यवादी वो हुंदे नेगे, उन्हां लोकां नूं प्राच्यवादी कहा जांदा है जिहड़ियां नूं एशिया खित्ता, जिहड़ा एशिया कॉन्टीनेंट है, उत्थों दीयां भाषावां अते उत्थों दी संस्कृति का डूंगा ज्ञान हुंदा हैगा। जिहड़े लोग एशिया खित्ते की संस्कृति और भाषावां की वधिया जानकारी रखते हैं जां उन्हां दे नाल मतलब कि उसनूं पसंद करते हैं, उन्हां नूं प्राच्यवादी कहा जांदा हैगा। तां प्राच्यवादी की परंपरा ये पहला तां शुरू कर रहे हैं असीं क्योंकि यूरोप दे विचों कुछ लोग इस तरह के भारत दे विच आए सी जिहड़े भारती भाषावां नूं पसंद करते सी। वो चाहुंदे सी कि इत्थों दे लोकां नूं जिहड़ी सिक्ख्या देनी आ वो इन्हां दी लैंगुएज दे विच ही दित्ती जावे, इन्हां दा लिटरेचर ही इन्हां नूं पढ़ाया जावे, वैसटर्न दा जिहड़ा लिटरेचर आ वो इन्हां ते ना थोपिया जावे। तां इन्हां दे विच सब तो जिहड़ा प्रमुख नाम आउंदा है जी वो है विलियम जोन्स दा।
ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ 1783 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਿਦ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਿਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਇਹ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਦੀ। 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਿਦ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਟੋਮਸ, ਕਾਲਬਰੁਕ ਅਤੇ ਨੈਥਨੀਅਲ ਹਾਲਹੇਡ। ਹੈਨਰੀ ਟੋਮਸ, ਕਾਲਬਰੁਕ ਤੇ ਨੈਥਨੀਅਲ ਹਾਲਹੇਡ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਦਰ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ 1781 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ
1787 है शायद 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਪੱਤਰਿਕਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਮਦਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋਰੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਦਾ। ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ। ਤੇ 1830 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਚੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸੀ ਥਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਓਨੀ ਓਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੋਵੇ ਓਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ
लंडन दे विच स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लंडन दे विच जिहड़ी संस्था सीगी कोर्ट ऑफ डायरैक्टर जिहड़ी कि कंट्रोल करती सी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं पूरी तरह, उसने भारत दे विच जिहड़ा गवर्नर जनरल सी उस समय उसनूं एक नोट भेजिया जिहड़ा कि सिੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ सीगा ते उस नोट नूं की नाम दिता गया वुड्स डिस्पैच। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ी सारी एजुकेशन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी करते हैंगे की रिकमेंडेशनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। वुड्स डिस्पैच ਦਾ नाम क्यों रखा गया सी क्योंकि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, डिपार्टमेंट बनाए गए सरकारी शिक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚਿਆਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਮਸ ਮਿਲ, ਮੈਕਾਲੇ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚਿਆਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚਿਆਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤਾਂ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਐਡਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਐਡਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਲੱਖ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਚੀਲਾ ਸੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀ। ਲਚੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1854 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੋਟਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 8th NCERT, 7th NCERT ਅਤੇ 6th NCERT ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।